फिर आत्मा भी कैसी? सिर्फ आत्मा नहीं। गुरबाणी दे विच जदों समझाया गया, कहंदे कि अंत काल जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता में जय मरै, प्रेत जोन ओ वल वल उतरै। भाव ओ जो मकानां दी गल करदा है, ये चार दीवारियां दी गल करदा है और इहदी सोच दे विच, इहदे ही चक्रां दे विच जीवन गुजारदा है, तो गुरबाणी समझाती है कि प्रेत जोन, उन्होंने फिर उस तो अगली जिहड़ी जोनी मिलती है, वह प्रेत दी मिलती है, प्रेत आत्मा दी मिलती है। सो जदों असीं कहने आ प्रेत आत्मा, तो प्रेत आत्मा भाव जो आत्मा है जो प्रेत हो चुकी, भाव प्रेत वर्गी हो चुकी, उदां दियां आदतां पा लईआं। कहने ना, वो फलानी जगह कोई गए, किसी रूह ने फड़ लिया, किसी नूं रूह चिमड़ गई, किसी नूं कोई चुड़ैल भूत प्रेत इहो जे नाम असीं लैंदे आ जदों, वो होर कुछ भी नहीं, वो जिहड़ी आत्मा भटक रही है, श्रापित है, ते वो जिहड़ी प्रेत आत्मा है, ते पहलां ते असीं अपने आप नूं यकीन ही नहीं मनदे कि असीं आत्मा हां। असीं अपने आप नूं इस शरीर नूं सच मन के शरीर दे विच उलझ के बैठे हां। कदों सानूं सोझी आएगी कि असीं शरीर तो बाहर निकल के अपने आप नूं पहचानीए? जिवें कहा गया ना कि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन नूं भी समझाया गया कि तू जोत स्वरूप है। उस तरीके नाल आत्मा नूं समझाया गया कि आत्मा अपना मूल पहचान, अपनी सच्चाई जान। ते आत्मा नूं तां अपने आप नूं जान सकांगे जदों इस शरीर तो उपर उठांगे, मन लवांगे कि असीं आत्मा हां। ते जदों मन लिया कि असीं आत्मा हां, फिर जीवन दे विच निगाह मार के देखिए अंदर असीं किहो जिहे हां, अंदरों असीं किहो जिहे हां। जिवें कहा जाता है, प्रेत नूं माड़ा दस्सिया जाता है, दूजिआं नूं तंग परेशान करता है, दूजिआं नूं दुखी करता है। ते असीं अपने जीवन दे विच निगाह मार के देखिए साडे कर्म किहो जिहे ने, दूजिआं नूं सुख देण वाले, खुशी देण वाले, किसी दा भला मंगण वाले, या दूजिआं नूं परेशान करन वाले, दुख देण वाले, तकलीफ देण वाले। जे साडे इहो जिहे कर्म ने जो कि अंदरों असीं जाणदे हां असीं किहो जिहे हां, ये छड्ड दईए धर्म की है, ये छड्ड दईए रब की है, सानूं सच पता ही नहीं असीं की कर रहे हैं। अपने कर्मां नूं देखिए, साडे कर्म किहो जिहे ने, कि साडे कर्म दूजिआं दे सुख वास्ते ने या दूजिआं दे दुख वास्ते ने, दूजिआं दा भला मंगण वास्ते ने या दूजिआं दी बुराई मंगदे ने, दूजिआं दे वास्ते साडे कोल अंदर शुभ इच्छावां ने या माड़ियां इच्छावां ने, अंदर साडे नफरत है या दूजिआं वास्ते प्यार है। ये जदों सानूं पता लग जाएगा ते असीं अपने आप नूं देखांगे, जे ते साडे विच किसे नूं दुखी करन दे ही काम ने, दूजिआं दे वास्ते माड़ा ही सोचते हाँ, दूजिआं दा भला साडे कोलों नहीं हो सकदा, ते असीं समझ लईए कि असीं आत्मा हुंदे होए भी आत्मा दे पੱਧਰ तो हेठां गिर गए और असीं अपने आप 'ਚ प्रेत आत्मा हो गए। जिवें प्रेत दूजिआं दे ਉਹ चार दीवारी घरां 'ਚ प्रॉपर्टियां 'ਚ प्रेत आत्मा बन के बैठे हुंदे ने। जे साडे अंदर यही इच्छा आंदी कि फलानी प्रॉपर्टी ओदा हक, ओदा हिस्सा, ओदा धन मार लईए, साडे अंदर अगर ये इच्छावां उत्पन्न हुंदियां ने ते असीं अपने आप नूं समझ लईए कि असीं होर कुछ नहीं, अपने आप दे विच आत्मा दे पੱਧਰ तो हेठां गिर के प्रेत आत्मा हो चुके हैं। ते साडा आउण वाला जीवन किहो जिहा होएगा? शरीर छड्डण दी देर है, जिन्ना मर्जी रब रब दुनिया दे विच आडंबर कर लईए, दुनिया दे विच प्रगटावा कर लईए, साडा अंत जिहड़ा है उही है प्रेत आत्मा। ये वो आत्मा है जिहड़ी अपने पੱਧਰ तो नीचे गिर के, वो जिहड़े मिनिमम रिक्वायरमेंट हैगे आत्मा दे इंसानी जीवन जीण दी, उस तो जिहड़ा पੱਧਰ नीचे गिर गया। फिर असीं जदों गल करदे हां आत्मा होण दी, फिर आत्मा ही है जिहड़ी चंगे कर्मां वल तुरदी है, जिहड़ी धर्म दे काम करन लग जावे,
ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਾਠ, ਇੰਨੀ ਪੂਜਾ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਧਰਮਾਤਮਾ ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਔਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਨੇ ਧਰਮੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਆਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮਾਂਗੇ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਖ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੇਰੇ ਖਾਕ ਕੌਫਿਨ ਲਿਆ, ਕੌਫਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਤਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਜਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਖਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ? ਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਖਾ ਉਹਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਧਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜੀਵ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀ, 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ,
ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਰੋਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਵ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੋ, ਇਸ ਜਨਮ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਭਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਮੱਤਿਆ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।